મિત્રો આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9 વિશ્વ સામાજિક વિજ્ઞાનની આપણી એકમ કસોટી તારીખ 21/12/2023ના રોજ જે મિત્રો પ્રશ્ન બેંક આધારિત લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં તમે નવા છો તો મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લાઇક અને શેર પણ કરી દેજો જેથી અમે તમારા સુધી ધોરણ 9ના તમામ વિડીયો પહોંચતા કરીએ મિત્રો। तो अहींया मित्रों तमारी जे एकम कसोटी आवनार छे ते कुल 25 गुणनी हशे अने आपणी शाळामां 1 कलाकमां कसोटी छे ए प्रश्न बैंक नंबर 4 लखवानी छे। सौप्रथम मित्रों विभाग नंबर ए थी शरूआत करीशुं। तमने अहींया योग्य जोड़का जोड़वाना कहेशे। खास करीने मित्रों 4 गुणमां तमने जोड़का कहेशे। आपणे प्रश्न बैंक आधारित करीए छीए एटले 1 थी तमने वधारे जोड़का आपीशुं जेथी करी मित्रों आवनारी एक्जाममां तमारी एकम कसोटीमां तमने उपयोगी निवड़े। सौप्रथम मित्रों ईस्वीसन 1905 में कई घटना बनी थी तो सौप्रथम मित्रों 1905 है एमां बंगाळाना भागला पाडवामां आव्या हता। हवे बंगाळाना भागला कोणे पाडेला हता क्या गवर्नर दरमियान ए तमारे कॉमेंट बॉक्स में मित्रों अमने अवश्य जणाववानुं छे। बीजुं छे ईस्वीसन 1911 में तो शुं थयुं हतुं तो मित्रों बंगाळाना जे भागला 1905 में पाड्या हता एने रद्द कर्या हता मार्लो मिंटोए। तीजू है ईस्वीसन 1915 में शू थयुं हतुं तो मित्रों 1915 में गांधीजीनुं भारत में आगमन थयुं हतुं। अने ईस्वीसन 1922 में तो मित्रों 1922 में चोरी चोराना बनाव बन्यो हतो। हवे प्रश्न मित्रों बीजू जोड़कું છે એની અંદર જોઈએ भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तिनी शरूआत करनार तो ए मित्रों कोण हता तो वासुदेव बळवंत फडके हता। भवानी मंदिरना पुस्तकना रचयिता कोण छे तो श्री अरविंद घोष। त्रीजू है हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल तो मित्रों जलियावाला बागनो हत्याकांड थयो। अने चौथुं है 13 एप्रिल 1919 तो मित्रों अहींया सॉरी थोड़ुंक आपणे मिस्टेक थयेली छे। 1919 में शुं थयुं हतुं तो जलियावाला बागनो हत्याकांड थयो हतो अने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल चंपक रमण पिल्लई आवे छे। हवे आगळ जोईशुं त्रीजू है मित्रों अहींया ईस्वीसन 1930 तो 1930 में कई घटना बनी तो दांडीकूच बनी। 1942 में कई घटना तो हिंद छोड़ो चळवळ। 1943 में सुभाषचंद्र बोस जापानी थी सिंगापुर गया और 1946 में शू थयुं तो मुंबईनो नौका विग्रह थयो। एना पछी चौथुं है चौथा मित्रों जोड़कું છે तेनी अंदर जोईए तो सर्वोच्च अदालत तो सर्वोच्च अदालत में आवशे दिल्ली। नागरिकोना मूलभूत अधिकारोनुं रक्षण तो एमां मित्रों आवशे सर्वोच्च अदालत। त्रीजू है भारतना उत्तर पूर्वना 7 राज्यों माटेनी वडी अदालत तो एमां मित्रों असम राज्य में है। और सर्वोच्च अदालतना न्यायाधीशों होद्दा परथी दूर करवानी पद्धति होय अने महाभियोग कहेवाय छे। हवे आपणे नीचेना प्रश्नो 1-2 शब्दों में जणाववाना छे जेमां जोईए पहेलुं राष्ट्रीय आंदोलनना बीजा तबक्कामां क्या क्या बनाव बन्या तो राष्ट्रीय आंदोलनना बीजा तबक्कामां मित्रों लूट केस, लाहोर कांड, लाहोर हत्याकांड, दिल्लीना केंद्रीय धारासभामां बॉम्ब फेंकवामां આવ્યો वगैरे घटना बनी थी। छठो प्रश्न है 1857 स्वतंत्र संग्रामનો प्रथम शहीद तो मंगल पांडे हतो। सातमो है राजा महेंद्र प्रतापे पोतानी सहीवाળી सोनानी पट्टी कोने मोकलवामां आवी हती तो रशियाना झारने। आठमो है भारतीय लश्कर में दाखल करेली एनफील्ड राइफल नामनी जे राइफल थी ते 1857 संग्रामનું तात्कालिक कारण हतुं कारण के आ राइफल मित्रों प्रत्ये भारतीय सैनिकोमां उग्र असंतोष पण हतो। नवमो प्रश्ननी बात करीशुं 8 ऑगस्ट 1942 रात्रे कांग्रेस महासमितिए केवो ठराव पसार कर्यो तो हिंद छोड़ोनो ठराव पसार करेलो। 10मो है फॉरवर्ड ब्लॉक तो मित्रों सुभाषचंद्र बोसना विचारों गांधीजीना विचारों साथे खास मेळ बेसतो न हतो। गांधीजी साथे मतभेद थता सुभाषचंद्र बोसे कांग्रेस छोड़ी दीधी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामनी संस्था है नवा पक्षनी स्थापना करी थी। 11मो है गांधीजीए दांडीकूच शा माटे करी तो मित्रों सविनय कानून भंगनी चळवळना भागरूपे मीठाना अन्यायी कायदानो भंग करवा माटे गांधीजीए दांडीकूच करी। 12मो है ब्रिटिश सरकारे गोळमेजी परिषद शा माटे योजी तो ब्रिटिश सरकारे भारतने केवा प्रकारनुं बंधारण अने सुधारा आपवा ते माटे गोळमेजी परिषद योजी। 13मो है सर्वोच्च अदालत अने वडी अदालतनुं कामकाज कई भाषामां थाय तो अंग्रेजी भाषामां करवामां आवे छे। 14मो है पृथ्वीनी धरी नमनने कारणे शुं थाय छे तो ऋतुओ बदलाय छे। हवे आपणे खालग्या जोईशुं जेनी अंदर 15मो है वायसरोए खालग्या बंगाळना 2 भागला पाड्या तो कर्जने जे मित्रों आपणो प्रश्न हतो तमने कॉमेंट बॉक्स में कीधेलुं तेनो जवाब अहींया मळी जशे। 1905 में वायसरोय कर्जने बंगाळना भागला पाडेला। 16मो है गांधीजीए खालग्यानो काळो कायदो कह्यो हतो तो रोलेट एक्ट आवशे।
17મું છે જલિયાવાલા બાગ ખાલગિયા શહેરમાં આવેલો છે? તો મિત્રો અમૃતસર શહેરમાં આવેલો છે. 18મું છે બ્રિટિશ શાસન સમયે ખાલગિયા સૌથી મોટો પ્રાંત હતો? તો બંગાળ છે સૌથી મોટો પ્રાંત કહેવાય. 19મું છે સુભાષચંદ્ર બોઝ અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓને અનુક્રમે તો શહીદ અને સ્વરાજ એવા નામ આપ્યા હતા. અને 20મો છે સુભાષચંદ્ર બોઝ ખાલગિયા રેડિયો પરથી પોતાના દેશ બાંધવોને બ્રિટિશ સામે જિહાદ જગાડવાનો અનુરોધ કર્યો? તો મિત્રો જવાબમાં આવે છે બર્લિન. 21મું છે સિંગાપુર હિન્દીઓએ સુભાષચંદ્ર બોઝને ખાલગિયાનું હુલામણું નામ આપ્યું? તો નેતાજીએ હુલામણું નામ આપેલું. 22મું છે સર્વોચ્ચ અદાલતને મિત્રો ખાલગિયા અદાલત કહેવાય? તો એને નજીરી અદાલત કહેવાય, કોર્ટ ઓફ રેકોર્ડ પણ કહેવાય. 23મો છે ખાલગિયા ભારતની મહત્વની ઋતુ છે? મિત્રો ચોમાસું છે ભારતની મોસ્ટલી મહત્વની ઋતુ કહેવાય. અને 24મો પ્રશ્ન છે પૃથ્વીની ધરી નમનને કારણે મિત્રો શું થાય છે? તો ઋતુઓ થાય છે. MCQ પ્રશ્ન જોઈ લઈશું. 25મો છે જર્મનીમાં હિન્દ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળની રચના? તો ચંપક રમણ પિલ્લાઈએ કરેલી. 26મું છે પોતાની સહીવાળી સોનાની પટ્ટી રશિયાના ઝારને કોણે મોકલી? તો રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપે મોકલેલી. 27મું છે જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ 13 એપ્રિલ 1919ના રોજ થયેલો. 28મું છે સ્વરાજ્ય પક્ષની સ્થાપના કોણે કરી? તો સ્વરાજ્ય પક્ષની સ્થાપના ચિત્તરંજન દાસ મુનશી અને મોતીલાલ નહેરુએ કરેલી. 29મું છે ખિલાફત ચળવળના મુખ્ય નેતાઓ? તો મિત્રો મૌલાના શૌકત અલી અને મૌલાના મોહમ્મદ અલી હતા. 30મું છે ભારતના લોકોએ સાયમન કમિશનનો વિરોધ કર્યો કારણ હતું તેના બધા સભ્યો અંગ્રેજી હતા. અને 31મું છે નેતાજીનું હુલામણું નામ કોણે આપ્યું હતું? તો હુલામણું નામ આપ્યું હતું સુભાષચંદ્ર બોઝને. એવું હુલામણું નામ નેતાજી આપેલું. 32મો પ્રશ્ન છે મુંબઈમાં મળેલી કોંગ્રેસ મહાસમિતિની હિંદ છોડોની લગતો ઐતિહાસિક ઠરાવ ક્યારે પસાર થયો? તો 9 ઓગસ્ટ 1942ની રાત્રે. 33મું છે સુભાષચંદ્ર બોઝે કયા રાજકીય પક્ષો સ્થાપ્યા? તો ફોરવર્ડ બ્લોક. અને 34મું છે ભારતમાં પરંપરાગત રીતે કેટલી ઋતુઓ ગણવામાં આવે છે? તો મિત્રો કુલ 6 ઋતુ ગણવામાં આવે છે. વિભાગ બી ની વાત કરીશું. વિભાગ બી ની અંદર મિત્રો નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના કરનાર ક્રાંતિવીરોના નામ? તો ઘણા બધા નામો છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. 13 મિત્રો 13થી વધારે 14 નામો છે અને એથી વધુ પણ તમે લખી શકો છો જો તમને યાદ હોય તો. બીજું છે વિશ્વના કેટલાક દેશોમાં ફેલાયેલી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓમાં કયા કયા ક્રાંતિકારીઓની સક્રિય રીતે સંકળાયેલા હતા? તો તેમાં મિત્રો જોઈએ તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા છે, મદનલાલ ધીંગરા છે, વીર સાવરકર, લાલા હરદયાલ, ઉધમસિંહ, રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપ, મેડમ ભીખાજી કામા, રાણા સરદારસિંહ, મૌલાના અબ્દુલ્લા, મૌલાના બશીર, ચંપક રમણ પિલ્લાઈ, મથુરસિંહ અને ખુદાબા, બરાબર વગેરે. ત્રીજું છે આઝાદ હિંદ ફૌજના સૂત્ર? ચલો દિલ્હી, તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, જય હિન્દ, આઝાદ હિંદ ફૌજ વગેરે. અને ચોથું છે માઉન્ટ બેટન યોજના ક્યારે રજૂ થઈ? તો માઉન્ટ બેટન યોજના છે એ 3 જૂન 1947ના રોજ રજૂ થઈ. પાંચમું છે સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશ તરીકેની નિમણૂક માટે કઈ લાયકાતો જરૂરી છે? તો ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ, ઉંમર 65 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ, 65 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ, બરાબર મિત્રો. તેણે કોઈપણ રાજ્યની વડી અદાલત, હાઈકોર્ટ ન્યાયાધીશ તરીકે ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનું સળંગ સેવા બજાવી હોવી જોઈએ, અથવા તેણે કોઈપણ રાજ્યની વડી અદાલત, હાઈકોર્ટમાં ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષની સળંગ વકીલાત કરેલી હોવી જોઈએ. અને રાષ્ટ્રપ્રમુખના મત મુજબ તે પ્રસિદ્ધ ધારાશાસ્ત્રી હોવો જોઈએ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે વડી અદાલતના ન્યાયાધીશ તરીકેની નિમણૂક? તો એમાં પણ મિત્રો જોઈશું ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ, 62 વર્ષથી વધુ ઉંમર ના હોવી જોઈએ, નીચલી અદાલતમાં ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષનો ન્યાયાધીશનો અનુભવ, અથવા વડી અદાલતમાં 10 વર્ષથી સુધીની વકીલાતનો અનુભવ, અને રાષ્ટ્રપ્રમુખના મતે પ્રસિદ્ધ ધારાશાસ્ત્રી હોવો જોઈએ. સાતમું છે કારણ આપવાનું છે સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદા ભારતની કોઈ અદાલતમાં પડકારી શકાતા નથી, કેમ? તો એનું કારણ મિત્રો અહીંયા તમને મળી જશે. આઠમું છે બંગાળની ખાડી પરથી આવતા મોસમી પવનો ભારતના કયા કયા પ્રદેશોમાં વરસાદ લાવે છે? તો પશ્ચિમ બંગાળ, મેઘાલય, આસામ, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા વગેરે. નવમું છે પૃથ્વીની આકૃતિ દોરી, તેના પર મિત્રો નીચેના વસ્તુઓ દર્શાવવાની છે. તો કર્કવૃત્ત અને વિષુવવૃત્ત, તમારે અહીંયા મિત્રો પૃથ્વીની આકૃતિ દોરવાની છે. નીચે અહીંયા 0° વિષુવવૃત્ત અને 23.5માં કર્કવૃત્ત લખવાનું છે, 23.5 ઉત્તર અક્ષાંશની અંદર. અને આ રીતે તમે મિત્રો આનો લખી અને દર્શાવી શકો છો. 10મું છે કારણ આપવાનું છે રાજસ્થાનમાં ઘણો વરસાદ પડે છે, બરાબર, એનું યોગ્ય કારણ અહીંયા તમને મળી જશે. આ રીતે લખવાનું છે. હવે આપણે વિભાગ સી ઉપર જઈશું. અહીંયા મિત્રો તમને 3 ગુણમાં એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. ટૂંકનો લખવાની આવે સુભાષચંદ્ર બોઝ. તો સરસ મજાની ટૂંકનો ત્યાંથી તમે લખી શકો છો, તૈયાર કરી શકો છો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. બીજું છે ભારતમાં સાયમન કમિશન કેવો
વિરોધ, તો એ પણ એના વિશે પણ લખી શકો છો. હિન્દ સ્વાતંત્ર્ય ધારો વિશે પૂછી શકે છે. ટુંગડોળ સાયમન કમિશન વિશે પૂછી શકે છે. સર્વોચ્ચ અદાલતના સલાહકારી ક્ષેત્રાધિકાર વિશે પણ અહીંયા પૂછી શકે છે. છઠ્ઠું, ભારતની આબોહવાની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો, એના વિશે પણ પૂછી શકે છે. કારણ આપવાનું છે, કોરામંડલ કિનારે શિયાળામાં વરસાદ પડે છે. પછી દક્ષિણ ભારતમાં બહુ ઠંડી ગરમી પડતી નથી. ભારતનું ઋતુચક્ર સમજાવવાનું છે. તો સરસ મજાના પ્રશ્નો છે, આ તમારી મિત્રો તૈયારી કરવાના છે. ભારતમાં ઉનાળાની ઋતુ, ઉષ્ણ ઋતુ વિશે માહિતી આપવાની હોય. પછી વિભાગ ડી ઉપર જઈશું, અહીંયા પણ મિત્રો 4 ગુણમાં પ્રશ્ન પૂછી શકે. જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ હોય, અસહકાર આંદોલનના કાર્યક્રમો બનાવ જણાવી તેની અસરો તપાસવાની હોય. આ તમામ પ્રશ્નો તમારા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હિંદ છોડોની લડત, તો આ પ્રશ્નો તમારે મિત્રો તૈયાર કરી લેવાના છે. આઝાદ હિંદ ફૌજ મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર મિત્રો. સર્વોચ્ચ અદાલતના કાર્યક્ષેત્રનું વર્ણન કરવાનું હોય, કે પછી સર્વોચ્ચ અદાલતની અપીલ ક્ષેત્રાધિકાર હેઠળની સત્તાઓ વર્ણવવાની હોય, નાજીરી અદાલત હોય, કે ભારતનું ઋતુચક્ર સમજાવવાનું હોય. તો તમામ પ્રશ્નો મિત્રો ખાસ તૈયારી કરીને તમે પરીક્ષાની અંદર જજો. ભારતની ઋતુઓ પણ નોંધ લખવાની હોય, કે પછી આબોહવા અસર કરતા પરિબળોની ટૂંકમાં માહિતી આપવાની હોય. તો આવા પ્રશ્નો મિત્રો પૂછી શકે છે. ખાસ તૈયારી કરી લેજો. તમારી આવનારી એક્ઝામ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષામાં પણ ઉપયોગી થશે, એકમ કસોટીમાં પણ ઉપયોગી થશે. તો મિત્રો આશા રાખીએ છીએ કે તમને આપણો વિડીયો છે ખૂબ જ ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.